السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں افریقہ کے سب سے بڑے مسلم ملک کی، جو اپنی شاندار مسلم تاریخ، قدیم رومن کھنڈرات اور جدید دور کے اثرات کی وجہ سے مشہور ہونے کے ساتھ ایک خوشحال ملک ہے۔ یہ ملک اپنے وسیع صحرا اور خوبصورت ساحلی علاقوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ مکہ اور مدینہ شریف کے بعد دنیا کی تیسری بڑی مسجد اس ملک میں واقع ہے۔ ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے یہاں کے لوگ پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کا 90% رقبہ صحرا پر مشتمل ہے اور صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں لوگ آباد ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک یہ ملک خانہ جنگی کا شکار رہا۔ اس ملک کا نام ہے الجزائر، جسے الجیریا بھی کہا جاتا ہے۔ الجزائر کی آبادی تقریباً 4,50,00,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس ملک کا کل رقبہ 23,81,741 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ افریقہ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے، جبکہ اس ملک میں فی اسکوائر کلومیٹر 18 افراد آباد ہیں۔ الجیریا میں لٹریسی ریٹ تقریباً 80% ہے۔ الجزائر کی زیادہ تر آبادی ساحلی علاقوں میں رہتی ہے، جبکہ ملک کا تقریباً 90% علاقہ غیر آباد ہے، کیونکہ اس کا بیشتر حصہ دنیا کے سب سے بڑے گرم صحرا صحارا پر مشتمل ہے، جو الجزائر کے 80% رقبے پر پھیلا ہے۔ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اس ملک کی صرف 12% آبادی ملک کے اندرونی علاقوں میں آباد ہے اور باقی لوگ ساحلی علاقوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ الجیریا کے زیادہ تر لوگ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں آباد ہیں۔ اس ملک کی سرحدیں لیبیا، مالی، نائجر، تونسیا، موروکو اور موریتانیہ سے ملتی ہیں۔ الجیریا کا سب سے بڑا شہر اور کیپٹل سٹی الجیرس ہے۔ الجزائر یا الجیریا کا 80% سے زائد حصہ صحارا کے ریگستان پر مشتمل ہے۔ 17ویں صدی کے آغاز میں الجزائر کی آبادی کا 25% حصہ سیاہ فام یورپی غلاموں پر مشتمل تھا۔ الجزائر کے بحری قزاق یورپ پر حملے کر کے لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آئس لینڈ تک پہنچ گئے اور آئرلینڈ کے شہر بالٹیمور پر کچھ عرصہ کے لیے قبضہ بھی کیا۔ آج بھی الجزائر اور لیبیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شمالی یورپ اور آئس لینڈ سے آئے غلاموں کی اولاد ہیں۔ 1830 تک الجزائر میں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد یورپی عیسائی غلام لائے گئے تھے، جنہیں بحیرہ روم کے ذریعے یورپ سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس ملک کی سرکاری زبانیں عربی اور بربر ہیں، جبکہ سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس ملک میں آج بھی رومن سلطنت کے دور کی باقیات موجود ہیں۔ فینک لومڑی، جو اپنے بڑے کانوں اور ایک صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، الجزائر کا قومی جانور ہے۔ یہ کھجوروں کا ایک بڑا پیداواری ملک ہے اور یہ پھل الجزائر کی روزمرہ خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ الجزائر ایک لمبے عرصے تک فرانس کی نو آبادی رہا، جس کی وجہ سے فرانسیسی زبان اور ثقافت کے اثرات آج بھی الجزائر میں نمایاں ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک خود مختار صوبہ تھا اور 1830 تک یہ خود مختار علاقہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس ملک نے آج کی دنیا کی سپر پاور امریکہ سے بھی یہ ٹیکس لیتا تھا۔ 1830 میں فرانس نے الجزائر کے دارالحکومت الجزائر شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ الجزائر کی نو آبادیاتی تاریخ کا آغاز تھا، جو 132 سال تک جاری رہی۔ الجزائر نے 5 جولائی 1962 کو فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اس ملک کی آزادی کی جنگ 1954 سے 1962 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ الجزائر کے لوگ مارے گئے۔ آزادی کے تقریباً 30 سال بعد 1992 سے 2002 تک الجزائر ایک خون ریز خانہ جنگی کا شکار رہا۔ یہ جنگ الجزائر کی حکومت اور مختلف اسلام پسند باغی گروہوں کے درمیان لڑی گئی، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب فوج نے انتخابات میں اسلام پسند جماعت کی کامیابی کو کالعدم قرار دے دیا۔ 1994 تک حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ اس دوران مرنے والوں کی تعداد 44,000 سے 2 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ اسلام الجزائر کا سرکاری مذہب ہے اور اسلامی علامات پرچم اور ریاستی اداروں میں نمایاں ہیں۔ الجزائر پر کئی سلطنتوں اور اقوام نے حکومت کی، جن میں بازنطینی، ترک، ہسپانوی، رومن اور جرمن قبائل شامل ہیں۔ 7ویں صدی میں جب عرب یہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا تو اس خطے کے رہنے والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عربوں کی شمالی افریقہ میں فتوحات، جنہیں فتح مغرب کہا جاتا ہے، 647 عیسوی میں شروع ہوئیں اور 709 عیسوی میں مکمل ہوئیں، جب اموی خلیفہ ولید کے دور میں بازنطینی سلطنت شمالی افریقہ سے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ الجزائر قدرتی گیس کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے اور یہ دنیا کے 10ویں بڑے قدرتی گیس کے ذخائر رکھتا ہے۔ تیل اور گیس اس کی معیشت کا بنیادی حصہ ہیں اور یہ ملک درمیانی آمدنی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔
इस वक्त अलजायर में दुनिया का 7वां सबसे सस्ता पेट्रोल दस्तयाब है। मुल्क की आमदनी का बड़ा हिस्सा हाइड्रोकार्बन से हासिल होता है। इस मुल्क के बैरूनी कर्जा न होने के बराबर है। इसके बावजूद बहुत से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं और हर 4 में से एक फ़र्द की आमदनी $1 से भी कम है। अलजायर का कौमी जानवर फिनिक लोमड़ी है, जो दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता नुमा जानवर है। ये अपने बड़े कानों, छोटे कद और पानी के बगैर तवील अरसे तक जिंदा रहने की सलाहियत के लिए मशहूर है। ये लोमड़ी सिर्फ रात को नजर आती है। अलजायर की कौमी फुटबॉल टीम का नाम भी लेस फेनिक्स के नाम पर रखा गया है। इस मुल्क में सहारा चीता भी पाया जाता है, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन चीता भी कहा जाता है। ये चीता मादूमी के खतरे से दोचार है और ख्याल किया जाता है कि इस मुल्क के जंगल में इसकी तादाद 500 से भी कम रह गई है, जिनमें से अक्सर अलजायर में मौजूद हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। साहिली इलाकों में तुर्श फल और गंदम उगाई जाती है, जबकि सहराई इलाकों में खजूर के बागात आम हैं। ये दुनिया में खजूर पैदा करने वाला 10वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में एक बड़ा मसला ज़मीन का कटाव और सहरा का फैलाव है। यहाँ पर फ़िज़ाई और आबी आलूदगी भी एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर कचरे, सीवरेज, तेल साफ़ करने की फैक्ट्रियों के फजलात और सनती आलूदगी की वजह से। अलजायर एक बहुत बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा कि ये अफ्रीका का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है। अलजायर को ये मकाम उस वक्त हासिल हुआ जब अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क सूडान तकसीम होकर 2 मुल्कों में बट गया। अलजायर अरब अक्सरियती ममालिक में भी सबसे बड़ा मुल्क है, जो अपने हमसाये लीबिया और सऊदी अरब से भी बड़ा है। अलजायर ने फ्रांस से आज़ादी एक खूनी जंग के बाद हासिल की। इस तहरीक की क़यादत नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने की, जिसने 1962 में अलजायर को आज़ादी दिलवाई। इस मुल्क का शुमार अफ्रीका के पढ़े लिखे ममालिक में होता है। अलजायर का झंडा 1962 में आज़ादी के बाद अपनाया गया और इसका झंडा 2 बराबर हिस्सों में तकसीम है। झंडे का बायां हिस्सा सब्ज रंग इस्लाम और तरक्की की इलामत, दायां हिस्सा सफ़ेद रंग जो कि अमन की इलामत है, दरमियान में सुर्ख हिलाल और सितारा इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। अल्जीरिया में मलेरिया और तपिद एक आम बीमारियां हैं। आयरन और फॉस्फेट इस मुल्क की बरामदात में तेल और गैस के अलावा एक बड़ा सोर्स हैं। अलजायर में ऊँट की दौड़ और सहराई मेले आम मुनक्किद होते हैं। इस मुल्क की 90% से ज़ायद आबादी मुसलमान है, जो कि सुन्नी मुस्लिम अकीदे से ताल्लुक़ रखती है। इस मुल्क में बस, ट्रेन, मेट्रो और ट्रैम जैसे जदीद और रवायती सफरी ज़राए मौजूद हैं। अलजायर के कैपिटल शहर में अफ्रीका की चंद जदीद तरीन मेट्रो लाइन्स में से एक काम करती है। अलजायर में इंटरनेट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। अलजायर ने 1980 की दहाई में अफ्रीका में खलाई सैटेलाइट के मंसूबे पर काम शुरू किया। इस मुल्क की करेंसी अलजायरी दीनार है, जबकि अलजायर की GDP 200 अरब अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है। अहम फसलों में खजूर, जैतून, गंदम और अंगूर शामिल हैं। अगरचे यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, मगर अलजायर में क्रिश्चियन और यहूदी लोग भी आबाद हैं। अलजायर की फ़ौज अफ्रीका की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती है। अलजायर के सहरा में 2016 और 2018 में बर्फबारी हुई, जो एक नायाब वाक़या था। अलजायर में कुछ खुफिया ज़ेर ज़मीन झीलें भी मौजूद हैं। अलजायर का बड़ा हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल होने की वजह से बद्दू कबीले यहाँ की सकाफत का अहम जुज़्व हैं। ये लोग ऊँटों पर सफ़र करते हैं, खैमों में रहते हैं और अपने मखसूस तर्ज़ लिबास और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। फुटबॉल इस मुल्क का सबसे मकबूल खेल है। अलजायर ने 2014 फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई और जर्मनी को इजाफी वक्त तक मुकाबले में रखा। शुमाली अलजायर का मौसम बहरे रोम जैसा है। गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ सर्द होती हैं, जबकि जनूबी हिस्सा शदीद खुश्क है। अलजायर में फ्रांसीसी ज़ुबान का इस्तेमाल सरकारी और तालीमी इदारों में आम है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अफ्रीका में वाक़या एक मुस्लिम मुल्क अलजायर के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।